السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد. اللهم صل سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا لا ورب العرش जिसको जो मिला उनसे मिला बांटती है कौनैनों में नेमत रसूलुल्लाह की. अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वअला आलिहि सय्यिदना. अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की. देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की. अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वअला आलिहि सय्यिदना. सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह उन्जुर हालना
يا حبيب الله اسمع قالنا صلاة يا سلام يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه উপস্থিত এশিয়া মহাদেশের মধ্যে অন্যতম একটি দরবার শরীফ দরবারে হাশমিয়া আলিয়া শরীফের अंजुमान मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाउसिया जिलानी कमिटी बांग्लादेशेर व्यवस्थापनाय इमाम अहले सुन्नत मुर्शिदुल करीम पीर कामिल शेखुल मशाइख शेखुल मुहद्दिसीन उस्तादुल उलमा पीर तरीक़त मुर्शिद बरहक हज़रतुल हाज अल्लामा काजी मोहम्मद नुरुल इस्लाम हाशमी रहमतुल्लाह अलैह कर्तृक पवित्र ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिलेर सम्मानित सदर जलसा जानशीने इमाम आहले सुन्नत विशिष्ट लेखक और गवेषक मुनाज़िर आहले सुन्नत पीरजादा अध्यक्ष मौलाना काजी अबुल बयान हाशमी मद्दा जिल्लुहुल आली मंच उपविष्ट उलामाए आहले सुन्नत सामने बसा आमार बाबार बयसी आमार चाचार बयसी बड़ भाइयेर बयसी समपरिमाण बंधु बान्धव नौजवान भाइयेरा कचिकाचा भाइयेरा पर्दानासीन माओ बोनेरा रहमानी व रहमाकुमुल्लाहु ताआला अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। सर्वप्रथम ওই মহান রব্বে কায়নাতের শুকরিয়া আদায় করি যে রব্বে কায়নাত দয়া করে মেহেরবানি করে বাংলাদেশ নয় তথা পৃথিবীর জমিনে মুসলমান এত নির্যাতিত নিপীড়িত হওয়ার পরেও আজকের এই মোবারকময় সময়ে মোবারকময় স্থানে আল্লাহ পাক আমাদেরকে আসার বসার দু একটি কথা বলার শোনার আমল করার আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন। ওই রব্বে কায়নাতের শুকরিয়া আদায় করি। সবাই উচ্চ আওয়াজে মোহাব্বতে বলি আলহামদুলিল্লাহ, আর একটু আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে লাখ কোটি দরুদ ও সালাম নবী দো জাহা সরওয়ারে কায়নাত रहमतुल्लिल आलमीन शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा काफिल वरा मिसबाहुज जुलुम शफीउल उमम सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल्लिल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर पवित्र रौज़ाए আকদসে কোটি কোটি দরুদ ও সালামের মাধ্যমে আমি গুনাহগার আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। শুরু করার পূর্বে চারজন মানুষের দোয়া এবং দয়া নিয়ে এখানে দণ্ডায়মান হয়েছি। সর্বপ্রথম আমার শ্রদ্ধাভাজন আব্বাজান এবং আম্মাজানের দোয়া নিয়ে, দ্বিতীয়ত আমার পীর মুর্শিদ বাহার সিগন্যাল দরবারে বারিয়া শরীফের আলা হজরত পীর তরিকত रहनुमाए शरीयत
আমিরুল হুজ্জাজ আবু মাসাকিন ফানাফি শেখ ফানাফির রসুল ফানাফিল্লাহ বকাবিল্লাহ মুশকিল কুশা হাজত রওয়া সানিয়ে ওয়াইস করনি গৌসুল আলম হজরতুল হাজ আল্লামা শাহ সুফি হাফিজ কারি সৈয়দ আব্দুল বারি শাহ প্রকাশ শাহ হাজিবারি রহমতুল্লাহ আলাইহির দয়ার নজর নিয়ে দাঁড়িয়েছি। তৃতীয়ত, আমি গুনাহগার জীবনে দীর্ঘ বছর যার খেদমত করেছি, ছাত্র অবস্থায় থেকে ইমামে আহলে সুন্নত, উস্তাদুল উলামা, উস্তাদুল মাশায়েখ, উস্তাদুল আসাতিজা, পীর তরিকত, রাহনুমায়ে শরীয়ত হযরতুল হাজ আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশমি রহমতুল্লাহ আলাইহির দয়ার নজর নিয়ে আমি এখানে দণ্ডায়মান হয়েছি। ওনাদের দোয়া এবং দয়া যদি আমার উপর থাকে, দু একটি কথা বলার চেষ্টা করব। আল্লাহ পাক বলার আপনাদেরকে শোনার আমল করার তৌফিক দান করুক, সকল বলুন আমিন। মুআজ্জাজ হাজিরিন, মাসটা হচ্ছে রবিউল আউয়াল মাস। কি মাস? রবিউল আউয়াল মাস। এই রবিউল আউয়াল শরীফের মধ্যে যখন আমরা পদার্পণ করি, ঢুকি, তখন আমাদের অন্তরটা কি হয়ে যায়? বড় বিশাল হয়ে যায়। আনন্দে মনটা সবসময় কি ফুরফুরা থাকে। আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে চলাফেরা, কথাবার্তা, কাজে কর্মে, খাওয়া দাওয়া, সমস্ত কিছুর মধ্যে শুধু একটাই জিনিস, সেটা হচ্ছে ইশকে মুস্তাফা কাজ করে। এই ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাস যখন আসে, তখন আপনার রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আশিক গোলামরা রয়েছে, তারা সব সময় শুধু নবীর জিকির জিকির করতেই থাকে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ বলতে বলতে তাদের দিন চলে যায়, রাত চলে যায়, তারা বলতে পারে না। ঠিক কি না? আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কি না? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করলে অনেকের আবার অসুবিধা হয়। বাবা, কার অসুবিধা হয়, কার সুবিধা হয়, সেটা দেখার সময় নাই। আমরা দুটো জিনিসকে মানি, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল, কোরআন এবং সুন্নাহ। আমাদেরকে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের জমিনের মধ্যে, বিদায় হজর ভাষণের মধ্যে আমাদেরকে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে আজ আমি পরিপূর্ণ করে দিয়ে গেলাম। তোমাদেরকে আমি একটা কিতাব দিয়ে গেলাম, তোমাদেরকে আমি রাসূলের সুন্নত দিয়ে গেলাম। আমরা কোরআন পেয়েছি, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত পেয়েছি, তার বাইরে আমরা কোনো কিছু চিন্তা করতে রাজি। জোরে বলুন না রাজি? আসুন, কোরআন কি বলে? আমরা ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিল করি, কোরআন কি সেটা বৈধতা দেয় কি না? আমরা ঈদে মিলাদুন নবী, নবীর জন্মদিন পালন করি, আমরা ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করি, সেটাকে আল্লাহর কোরআন বৈধতা দেয় কিনা সেটা আমাদের একটু জানা প্রয়োজন রয়েছে। কারণ বর্তমান পৃথিবীর জমিনে নয়, বাংলাদেশের মধ্যে বিশেষ করে অনেকগুলো দল, অনেকগুলো ফেরকা আজ নবী বিদ্বেষী কথাবার্তা, ফেসবুক বলেন, ইউটিউব বলেন, টিভি চ্যানেল বলেন, সমস্ত জায়গার মধ্যে সরল মনা মুসলমানদেরকে এই ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে বোঝাচ্ছে। সরল মানা মুসলমান তারা যেটা শুনে সেটা বিশ্বাস করার জন্য চেষ্টা করে। এই জন্য সরল মনা মুসলমানদেরকেও আমাদেরকে সুন্নি আকীদার যারা আমরা উলামায়ে কেরাম রয়েছি, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমরা এই সরল মনা মুসলমানদেরকে আমরা আপনার কি তাদের ঈমান ধ্বংস হতে দেওয়া যাবে না। তাদেরকে আপনার রসুলের বিরোধী কোনো কাজ কথা বলার জন্য সুযোগ দেওয়া যাবে না। এই জন্য আমরা কোরআন রিসার্চ করেছি, কোরআন গবেষণা করেছি। কোরআন রিসার্চ করে গবেষণা করে আমরা পাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন কালামে মাজিদ ফুরকানুল হামিদের মধ্যে ঘোষণা করতেছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালইফরাহু হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। কালামকার 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 মানতে কোনো অসুবিধা আছে? কথা বলেন, মানতে কোনো অসুবিধা আছে? কারণ পৃথিবীর জমিনে আপনি আমি বললে মানবেন না, উলামায়ে আহলে সুন্নাত বললে মানবেন না, বাবাই বললে মানবেন না,
চাচাই বললে মানবেন না, খালাই বললে মানবেন না, খালুয়ে বললে মানবেন না, পৃথিবীর যে কোনো মানুষ বলুক আপনার হয়তো বিশ্বাস আসবে না, আপনি সেটাকে মানতে চাইবেন না, মানবেন না। কিন্তু পৃথিবীতে কারো কথায় যদি আপনি বিশ্বাস না করেন, না মানেন, কোনো অসুবিধা নাই। আপনি যদি নিজেকে একজন মুসলমান ইমানদার দাবি করেন তাহলে আপনাকে কোরআন না মানার কোনো সুযোগ নাই। এই জন্য কালামে মাজিদ ফুরকানুল হামিদের মধ্যে আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু ইরশাদ করতেছেন, কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতিহি ফালইফরাহু হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি বলে দিন, আল্লাহর ফজল ও দয়া লাভ করে তোমরা আনন্দ খুশি করো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কি বলতেছেন? হে মাহবুব আপনি বলে দিন, হে মাহবুব আপনি বলে দেন যে তোমরা আল্লাহর ফজল এবং রহমত পাওয়ার পরে, আল্লাহর রহমত এবং কি ফজল পাওয়ার পরে তোমরা কি করো? আনন্দ উৎসব করো। কি করো? কথা বলেন, কি করো? আনন্দ এবং উৎসব করো। হুকুমটা কার? আল্লাহর। এখন আয়াতে কারিমায় আল্লাহ পাক রহমত এবং ফজলের কথা বলেছেন, আনন্দ এবং উৎসব করতে বলেছেন। এখন কোন ফজল কোন রহমতটার কারণে আমরা আনন্দ এবং উৎসব করব সেটা একটু চিন্তার বিষয় না? যখন রিচার্জ করবেন, গবেষণা করবেন, তখন আপনি আমি সমস্ত কায়নাতের সব কিছু যখন আমরা রিচার্জ করে গবেষণা করে দেখব, তখন সেই রিচার্জ করে গবেষণা করে আমরা দেখতে পাই সেই আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর যে ফজল এবং দয়ার কথা বলেছেন, সেই ফজল এবং দয়া হচ্ছে রাহমাতুল লিল আলামিন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে গাউসিয়া, দরবারে হাশমিয়া আলিয়া শরীফ, উলামায়ে আহলে সুন্নাত। সবাই উচ্চ আওয়াজে একটু বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে আমাদের মাঝে শ্রদ্ধাভাজন মোহতারাম উস্তাদুল উলামা হযরতুল হাজ আল্লামা মাসুদ হোসেন আল কাদরি মাদাজিল্লাহুল আলী এসে উপস্থিত হয়েছেন। ইনশাআল্লাহুল আজিজ ওনার মূল্যবান তকরীর আপনারা শুনবেন। মুআজ্জাজ হাজিরিন, বলতে চাচ্ছিলাম আল্লাহর হুকুম, আল্লাহর হুকুম কি? তোমরা তোমাদের প্রতি যে ফজল এবং রহমত, সেই ফজল এবং রহমত পাওয়ার কারণে তোমরা আনন্দ এবং উৎসব করো। এখন যারা করবে তারা কি? যারা করবে আল্লাহর হুকুম মানবে তারা প্রথম কথা মুসলমান, প্রথমত তারা মুসলমান। দ্বিতীয়ত যারা মানবে, যারা আল্লাহর হুকুমকে মানবে, আনন্দ এবং উৎসব করবে, ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করবে, তারা মুমিন। ঠিক কিনা? কথা বলেন ঠিক কিনা? কেন? আল্লাহর হুকুম, আল্লাহর হুকুমকে মানতেই হবে। মুআজ্জাজ হাজিরিন, শুধু এই আয়াতে কারিমের দ্বারা নয়, অসংখ্য কোরআনুল কারিমের আপনি 30 পারার যতগুলো হরফ রয়েছে, যতগুলো জবর জের রয়েছে, যতগুলো নক্তা রয়েছে, সমস্ত কিছুকে যখন আপনি রিচার্জ করবেন, গবেষণা করবেন, তখন সমস্ত কিছুর মধ্যে আপনি একটা জিনিস পাবেন, সেটা হচ্ছে রাহমাতুল লিল আলামিন নবীর জিকির। আর জিকির জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজ হাশমি দরবারে হাশমি আলিয়া শরীফে বলে গেলাম, গিয়ে রিচার্জ করে দেখুন, আমার নবীর জিকির, আমার নবীর গুণগান ছাড়া আল্লাহর কালামে পাকে আর কিছুই নাই, আর কোনো কিছুই নেই। একটাই জিনিস, ইহকাল বলেন পরকাল বলেন, দোনো কালের মধ্যে আপনাকে কামিয়াব হওয়ার জন্য একটাই জিকির, সেটা হচ্ছে মুহাম্মদ। या मोहम्मद कहते कहते मेरा दम निकल जाए, मोहम्मद या मोहम्मद कहते कहते मेरा दम निकल जाए। যদি আমার এই দেহ মোবারক থেকে
এই শরীর থেকে যদি আমার নিঃশ্বাস বের হয়ে যায়, যদি আমার এই শরীর থেকে আমার রূহ বের হয়ে যায়, আমার জীবন চলে যায়, আমার তাতে কোনো দুঃখ নেই, কোনো আফসোস নেই। কেন? তারপরেও আমি মুহাম্মদ, ইয়া মুহাম্মদ বলতে বলতে, জিকির করতে করতে আমার দমটাকে বের করে দেব। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আসুন সামনের দিকে যাই। আল্লাহ পাক জাল্লা শাআনহু পবিত্র কালামে মাজিদের মধ্যে অপর একটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করতেছেন, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলান মিন আনফুসিহিম। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রতি, নিশ্চয়, সবাই আমার দিকে একটু খেয়াল করেন বাবারা, কালামে মাজিদ থেকে দলিল দিচ্ছি। হাদিস থেকে দিলে বলবেন জয়ীফ হাদিস, গরিব হাদিস, দুর্বল হাদিস, সুন্নিদের বানানো হাদিস। হাসিম শাহ হুজুরের দরবারে গিয়ে নতুন নতুন হাদিস বানাইছে, ওগুলা বলতেছে তারা। হাদিসের কথা বলবো না, কালামে মাজিদের কথা বলবো। কোনো আল্লাহর বান্দা উম্মতে মুহাম্মদী যেন সেটা নিয়ে কোনো তর্ক করতে না পারে, সেটা বিরোধিতা করার কোনো সুযোগ না থাকে। আল্লাহ বলছেন, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলাম মিন আনফুসিহিম। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রতি সদয় দয়া করেছেন যে তাদের মধ্য থেকে তাদের জন্য একজন নবী প্রেরণ করেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহ মুমিনের প্রতি কি করেছেন? কি করেছেন? দয়া করেছেন। আল্লাহ মুমিনের প্রতি দয়া করেছেন। তো দয়াটা কি? তাদের মধ্যে থেকে, আমাদের মধ্য থেকে, কায়নাতের সমস্ত কিছুর মধ্য থেকে আল্লাহ আমাদের জন্য, মুমিনদের জন্য একজন নবী পাঠিয়েছেন। সেই নবীটা হচ্ছে মুহাম্মাদুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহর কোরআন, আল্লাহর কালামকে আমরা মানতে চাই কি না? সবাই আওয়াজ দিয়ে বলুন, মানতে চাই কি না? তাহলে আমাদের এই ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিল করাটা জায়েজ আছে কিনা? বৈধ কিনা? করতে রাজি আছেন কিনা? কিয়ামত পর্যন্ত ঈদে মিলাদুন নবী চলবে কিনা? চলবে কিনা? আল্লাহ পাক কবুল করুক, আমিন। আমরা আদম সন্তান। আমরা কি? আদম সন্তান। আজ বাংলাদেশের মধ্যে আপনার এই দলীয়ভাবে গিয়ে আপনার এই আদম সন্তান নিয়ে অনেক কিছু তর্ক বিতর্ক চলে, আমি ওদিকে যাচ্ছি না। আমরা আদম সন্তান। আমরা কি? আদম সন্তান। আমাদের আদি পিতাকে, আমাদের পিতা হচ্ছে বাবা হজরতে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। বাবারা আমার কথাগুলো একটু লক্ষ্য করিয়েন। আমরা আদম সন্তান। তো আমাদের পিতা হজরতে বাবা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যদি কোনো হুকুম দেয়, কোনো নির্দেশ দেয়, আমাদেরকে সেটা মানতে হবে কিনা? সবাই বলেন। আমাদের পিতা যদি আমাদেরকে কোনো হুকুম দিয়ে যায়, যে আদম থেকে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যে আদম থেকে মা হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে, ওই বাবা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যদি কোনো কিছু আমাদেরকে করার জন্য নির্দেশ দেয়, আমাদেরকে মানতে হবে কিনা? জোরে বলুন না, হবে কিনা? হবে। বাবা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার আপন সন্তান হজরতে শীষ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বলতেছেন, ওগো আমার পুত্র, হে আমার সন্তান, তুমি আমার পরে কি করবা? খেলাফত লাভ করবা। যেমন আজ ইমামে আহলে সুন্নতের পরে আল্লামা কাজী আবুল বয়ান হাশমি রাহমাতুল্লাহুল আলী, তিনি কি জানশীনে খলিফা হয়েছেন, দরবারের সাজ্জাদানশীন হয়েছেন। ঠিক তদ্রূপভাবে বাবা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলতেছেন, ওগো আমার সন্তান শীষ, শুনো শুনো, তুমি আমার পরে আমার খলিফা নির্বাচিত হবে। তুমি যখন আমার পরে খলিফা নির্বাচিত হয়ে তুমি যখন কি করবে? কুরসির মধ্যে বসে যাবে। ওই কুরসির মধ্যে বসার পরে কিয়ামত পর্যন্ত তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে, তুমি আল্লাহ পাকের জিকির যতদিন করবা, যতবার করবা, যতক্ষণ করবা, সাথে সাথে তুমি আমার মাহবুব নবী রাহমাতুল্লিল করবা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হুকুম কার? বাবা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সন্তান শীষ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে। যখন তুমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নাম নেবা, সাথে সাথে তুমি ইয়া রাসূলুল্লাহ বলবা। যখন তুমি কি করবা? আল্লাহ বলবা, তুমি সাথে সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবা। তাহলে আমরা কি মানতে রাজি আছি? আমরা কি মানতে রাজি আছি? শুধু তাই নয়, আমরা যদি এই মানতে রাজি থাকি, আয়াতে কারিমার দিকে আমরা যদি যাই,
অনেক লম্বা ইতিহাস, আমি ওদিকে যাচ্ছি না, সংক্ষেপ করে আমার কথাগুলো আমি শেষ করে দিচ্ছি। মাদারিজুন নবুওয়াত এবং মাওয়াহিবুল লদুনিয়া কিতাবের মধ্যে অসংখ্য রাওয়ায়াত রয়েছে, তার মধ্য থেকে আমি দু একটি কথা বলতেছি। হযরত মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলছেন, সন্তান সম্ভবা হলাম, আমার গর্বের মধ্যে যখন রাহমাতুল্লিল আলামিন নবী তশরিফ এনেছেন। কোথায়? গর্বের মধ্যে যখন রাহমাতুল্লিল আলামিন নবী যখন কি করেছেন, তশরিফ এনেছেন, তখন আমি এক রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম একজন ব্যক্তি অতীব উজ্জ্বল সুন্দর এবং খুশবুদার ব্যক্তি, তিনি এসে আমাকে বললেন, মোস্তফা আপনাকে মারহাবা জ্ঞাপন করছি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কথা বুঝতে পেরেছেন? একজন ব্যক্তি হযরতে মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে এসে বলতেছেন যে মোস্তফা আপনাকে কি মারহাবা জ্ঞাপন করতেছি। মোস্তফা কোথায়? মোস্তফা মায়ের গর্ভে আসছে মাত্র। মুস্তাফা মাত্র আরশ আজিম থেকে রব্বুল আলামিন মায়ের গর্ভে পাঠিয়েছেন মাত্র। দুনিয়ার জমিনে মুস্তাফা আসে নাই, তার আগেই মুস্তাফাকে মারহাবা জ্ঞাপন করতেছেন। ওই মুস্তাফার শান-মানকে যদি আমরা বুঝতে না পারি, তাহলে আমাদের এই জীবন বৃথা হয়ে যাবে। সব সময় যেন আমরা মুস্তাফার গোলামি করতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। জোরে বলুন আমিন। মুস্তাফা মায়ের গর্ভে মুস্তফাকে মারহাবা জানানো হচ্ছে। আমরা করলে দোষ হয়ে যায়, আমরা করলে বেদাত হয়ে যায়, আমরা করলে শিরিক হয়ে যায়। আসুন সামনের দিকে যাই। হযরত মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? আপনি যে মুস্তফাকে মারহাবা জানালেন, আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি হচ্ছি হযরতে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তিনি কে? বাবা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আমার দয়াল নবী মায়ের গর্ভের মধ্যে থাকা অবস্থার মধ্যে আমার নবীকে মারহাবা জ্ঞাপন করতেছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, হযরত বাবা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলতেছেন যে তোমার উদরে, ও আমেনা, তোমার উদরে যিনি কি করেছেন, যিনি এসেছেন, যিনি আসতেছেন বা আসবেন, দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করবেন, তিনি আর কেউ না, তিনি হচ্ছেন সারা জাহানের সরদার মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা হচ্ছে প্রথম মাসের ঘটনা। আমি একদম সংক্ষেপ করে বলতেছি। প্রথম মাসের ঘটনা, বাবা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আমার নবীকে মারহাবা জ্ঞাপন করেছেন। দ্বিতীয় মাসের মধ্যে হযরতে শীশ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এসেছেন। তিনিও আমার নবীকে কি করেছেন? সালাম দিয়েছেন, আল্লাহর হাবিব আপনাকে সালাম। কথা বুঝতে পারছেন? কথা বুঝতে পেরেছেন? আল্লাহর নবী কোথায়? মায়ের গর্ভে মাত্র এসেছেন 2 মাস। কয় মাস? 2 মাস। প্রথম মাসে বাবা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এসে আপনার কি করেছেন? মারহাবা জানিয়েছেন। দ্বিতীয় মাসে হযরতে শীশ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এসে আমার নবীকে সালাম দিচ্ছেন, মারহাবা জানাচ্ছেন। তৃতীয় মাসে হযরতে ইদ্রিস আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এলেন, তিনি বললেন, হে আল্লাহর হাবিব আপনাকে সালাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। চতুর্থ মাস, এই চতুর্থ মাসের মধ্যে হযরতে নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আসলেন। হযরতে নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এসে তিনিও বললেন, হে আল্লাহর হাবিব মারহাবা জ্ঞাপন করতেছি। পঞ্চম মাসের মধ্যে হযরতে হুদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনিও এসে বললেন, মারহাবা ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে আল্লাহর হাবিব আপনাকে মারহাবা জ্ঞাপন করতেছি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ষষ্ঠ মাসের মধ্যে এসে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আসলেন, তিনিও আগামী বার্তা শুনিয়ে গেলেন। আগাম বার্তা যখন শুনিয়ে গেলেন, তিনিও বলতে লাগলেন আপনাকে সালাম। সপ্তম মাসের মধ্যে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আসলেন, তিনিও বলতেছেন, হে আল্লাহর হাবিব আপনাকে সালাম। আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আসলেন, তিনিও বললেন, হে আল্লাহর রাজত্বের সৌন্দর্য আপনাকে সালাম। নবম মাসের মধ্যে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আসলেন, তিনিও বললেন, হে আমেনা তুমি মোবারক হও, ইনি হলেন রাসূলে মুআজ্জম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এইভাবে করে যখন নবম মাস পর্যন্ত যখন আসলো, দেখুন আমরা নবী আগমন করেছে বিদায় ঈদ মিলাদুন নবী করি, তাদের গা চুলকায়। আর আমার নবী যখন মায়ের গর্ভে এসেছেন, দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন নাই, প্রথম মাস থেকে নবম মাস পর্যন্ত প্রত্যেকটা মাসের মধ্যে এক একজন নবীরা এসে এসে আমার নবীকে সালাম দিয়ে গিয়েছেন। সেটা কি শিরিক আর বেদাত হয় নাই? সেটা কি শিরিক হয় নাই?
শুধু আমরা ইয়া নবী সালাম আলাইকে বললে দোষ হয়ে যায়, আমরা নবীকে তাজিম করলে সমস্যা হয়ে যায়। বাবারা, সমস্যা থাকলে করিয়েন না। হাসরের ময়দানে যেই দিন বিচারের সিংহাসন কি হবে, সাজানো হবে, আপনার মাকাম মাহমুদার মধ্যে যখন আমার নবী বসে যাবেন, সেই দিন কোথায় যাবেন তখন আমরা একটু দেখব। আমরা নবীর দিওয়ানা, নবীর আশেক, নবীর পাগলরা সেই দিন আমার রহমাতুল্লিল আলামিন নবীর দয়ার চাদরের নিচে থাকবো। সেই দিন তোমরা কোথায় দেখবো। মুআজ্জাজ হাজিরিন, সামনের দিকে যাচ্ছি, আমার আলোচনা লম্বা করব না। হযরতে মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এই ঘটনা, অনেকগুলো কথা বলতে গেলে আপনার কি অনেক 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 ঘটনা, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, বছরের পর বছর, কিয়ামত পর্যন্ত বললেও শেষ হবে না। সংক্ষেপ একটা কথা বলতেছিলাম। হযরতে মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আমার দয়াল নবী যখন মায়ের গর্ভে যখন আসলেন, তখন হযরতে মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার শরীর মোবারক থেকে খুব খুশবু বের হচ্ছে। কি বের হচ্ছে? খুশবু বের হচ্ছে। সমাজের কিছু মহিলা সমালোচনা করা শুরু করে দিল যে এই মহিলার কি নেই, স্বামী নেই, স্বামী ইন্তেকাল করেছে। স্বামী ইন্তেকাল করার পরে উনি এভাবে খুশবু ব্যবহার করা, আতর ব্যবহার করা শরীয়তের মধ্যে কি করতেছিলেন? আপনার দাদা আব্দুল মুত্তালেবের কাছে এসে সমালোচনা করতেছিলেন। দাদা আব্দুল মুত্তালেব গিয়ে বলতেছে, ওগো আমার বৌমা, তোমাকে আমি মহাব্বত করি, তোমাকে নিয়ে আমার অনেক আশা রয়েছে, তোমার গর্বে রাহমাতুল্লিল আলামিন নবী। কিন্তু সমাজের কিছু মহিলা সমালোচনা করতেছে, তোমার স্বামী নেই, তুমি খুশবু ব্যবহার করতেছ, কেন কেন আমাকে একটু বলো না। এই কথা বলার সাথে সাথে হযরতে মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দু চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলতেছেন, আব্বা জান, আমি খুশবু ব্যবহার করি নাই, আমি খুশবু ব্যবহার করি না। যেই দিন থেকে আমার গর্ভের মধ্যে আমার এই সন্তান এসেছে, সেই দিন থেকে আমার সমস্ত শরীর থেকে মেশকে আম্বরের চাইতে বেশি বের হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া গাউসুল আজম দস্তগীর, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। আমি কি বলবো, আমার পিতৃ সমতুল্য হুজুর বসে আছেন, এই জন্য আমি লম্বাচনা করতেছি না। আমি ওয়ারাফানা আলা কাজিকরাকের দিকে চলে যাচ্ছি, আলোচনা শেষ করে দেব। আল্লাহ পাক কালামে মাজিদের মধ্যে, ফুরকানুল হামিদের মধ্যে বলতেছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়ারাফানা আলা কাজিকরাক। এই মাহবুব, আমি আপনার জিকিরকে বুলন্দ করেছি। সুবহানাল্লাহ বলুন না, আর একটু জোরে বলুন না। আমার নবীর জিকিরকে কে বুলন্দ করেছেন? কে বুলন্দ করেছেন? কে বুলন্দ করেছেন? আল্লাহ যদি নবীর জিকিরকে বুলন্দ করে, উচ্চ মাকাম দান করে, সম্মান দান করে, ইজ্জত দান করে, তাজিম করে, সম্মান করে, আমি আপনি করতে পারবো না? পারবো কি না? আল্লাহ বলতেছেন, ওয়ারাফানা আলাকা যিকরাক। আয় মাহবুব, আমি আপনার জিকিরকে বুলন্দ করেছি। এখন দয়াল নবীর জিকিরকে আল্লাহ পাক বুলন্দ করেছেন। আমরা যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার মানুষ, আমরা নবীর জিকির করি। যারা আমাদের আকীদার গায়র, ভিন্ন আকীদা, তারা করে না। এভাবে যখন আলোচনা সমালোচনা, পক্ষ বিপক্ষ শুরু হয়ে গেল, তখন আমি বলবো, এই জগতের মানুষ, কায়নাতের সমস্ত কিছু যদি আমার নবীর জিকির না করে, আমার নবীর কোনো কিছু হবে? আওয়াজ দিয়ে বলুন, আওয়াজ দিয়ে বলুন না। জগতের মানুষ, জগতের সমস্ত কিছু, কায়নাতের সমস্ত কিছু যদি আমার নবীর জিকির মিলাদুন নবী না করে, আমার দয়াল নবীজির কিছু হবে? হবে না। বলে কেন? আল্লাহ বলে, আয় মাহবুব, আপনার জিকির কেউ করুক আর না করুক, আপনি ওটা নিয়ে টেনশন করবেন না। আপনার জিকির আমি রব্বুল আলামিন করব। আপনি আমার জিকির করবেন, আপনি আমার জিকির করবেন, আমি আল্লাহ আপনার জিকির করব। জোরে বলুন না। কেউ করতে হবে না, দলাদলির দরকার নেই। মিলাদুন নবী করিয়েন না। মিলাদুন নবীকে বেদাত শিরিক ফতোয়া দিতেই থাকেন, কোনো অসুবিধা নাই। আমি আপনি না করলে দয়াল নবীর কি হবে? যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন নবী, যিনি শামসুদ্দোহা, বদরুদ্দুজা, সদরুল উলা, কাফিল ওয়ারা, মিসবাহুল জুলুম, শফিউল উমাম, সৈয়দুল উমাম, সৈয়দুল খাতামুন নবিয়্যিন, রাহমাতাল লিল আলামিন, তার জিকির আমরা না করলেও কি হবে? আল্লাহ বলতেছে, তোমরা করো আর না করো, আমার মাহবুবের জিকির আমি আল্লাহ করব। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। দলিল কি? একটু দলিলও দরকার আছে, তো দরকার আছে না?
খালি কথা বলে গেলে তো হবে না, মিডিয়ার যুগ বাবা। অযোগ্য গুনাহগার আপন পীর ও মুর্শিদ দরবারে বারিয়া শরীফের আলা হজরত শাহ সুফি সৈয়দ আব্দুল বারিশ রহমতুল্লাহ আলাইহির দয়ার নজর নিয়ে সবসময় চলি। এলেম বলতে কিছু নাই, যোগ্যতা বলতে কিছু নাই, এলেমের কোনো বাহাদুরিও করি না। ওই মহান আল্লাহর বলির দয়ার নজরে, আল্লামা ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা হাশিমি কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইহির দয়ার নজরে আজ রাজধানী ঢাকার জমিনে বিভিন্ন মিডিয়াতে কথা বলার জন্য সুযোগ হয়েছে। যখনই কথা বলতে যাই তখন তাদের চুলকানি উঠে যায়, তখন আমাদের বিরোধিতা শুরু করে। আরে তোমরা বিরোধিতা করো, আল্লাহ বলে মাহবুব আপনি আমার জিকির করবেন, আমি আপনার জিকির করব। আপনি আমার জিকির করবেন, আমি আপনার জিকির করব। বলে কিভাবে? বলে আয় মাহবুব আপনি বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি বলবো ইয়া আইয়ুহাল মুজাম্মিল। আপনি বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি বলবো ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসসির। আপনি বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি বলবো ইয়াসিন। আপনি বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি বলবো তোহা। আপনি বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি বলবো মুতাহহার। আপনি বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি বলবো সিরাজাম মুনীরা। আপনি বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি বলবো শাহীদাম ওয়া নাযীরা। আপনি বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি বলবো কামারাম মুনীরা। আপনি বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি বলবো ইন্না আতাইনাকাল কাউসার। আপনি বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি বলবো মুতাহহার। আপনি বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি বলবো হাশিমি। আপনি বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি বলবো ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। আপনি বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি বলবো তাসিন। আপনি বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি বলবো আওলা বিল মুমিনিনা আনফুসাহুম। ওই মাহবুব, ওই বন্ধু, আপনি বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি আল্লাহ বলবো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাম। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর কোনো কিছুর দরকার আছে? আছে? কথা বলেন না আছে? নাই। আমি সংক্ষেপে আপনাদেরকে এটাই বোঝাতে চাচ্ছি, আপনার আমার এই দুনিয়াতে আশাকে যদি সার্থক করতে হয় তাহলে একটাই জিকির, একটাই জিকির, একটাই জিকির, সেটা হচ্ছে মুহাম্মদ, ইয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুআজ্জাজ হাজিরিন, শেষের দিকে চলে যাচ্ছি। রতনে রতন চিনে, রতনে রতনে রতন চিনে। বলে হুজুর কেমনে? ইমামে আহলে সুন্নাহ উস্তাজুল মাশায়েখ, উস্তাজুল মুহাদ্দিসিন, উস্তাজুল মুফাসসিরিন, যার ছাত্র বাংলাদেশ নয় শুধু এশিয়া মহাদেশের মধ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে গেলে আপনি ইমামে আহলে সুন্নাতের ছাত্র পাবেন। ঠিক কিনা? ঠিক কিনা? তো এই রতনে আরেক রতন, ওই দরবারে বারিয়া শরীফের যিনি আলা হজরতুল হাজ আল্লামা শাহ সুফি সৈয়দ আব্দুল বারিশ রহমতুল্লাহ আলাইকে চিনেছেন। সুবহানাল্লাহ বলুন না। বলে কিভাবে? দুই রতন একসাথে হয়েছে। আমি আল আমিন বারিয়া কামিল মডেল মাদ্রাসার ক্লাস 1-এর ছাত্র, ক্লাস 1 থেকে লেখাপড়া করেছি। হুজুর কেবলায় আলম ইমাম আহলে সুন্নাত যখন আমার মুর্শিদ কেবলার দরবারে যেতেন, আমরা অসংখ্যবার বছরের পর বছর ইমাম আহলে সুন্নাতের খেদমত করেছি, অনেক খেদমত করেছি। আমার বাবা বলতেন, আমার পীর মুর্শিদ সৈয়দ আব্দুল বারিশ রহমতুল্লাহ আলাই বলতেন, আমার দরবারে যারা আসে তারা আমার রসুলের মেহমান, তারা আমার রসুলের কি মেহমান, তাদেরকে মেহমানদারি করা আমার নবীর সুন্নত। তাই তিনি কি করতেন? ইমাম আহলে সুন্নতকে এত বেশি মহব্বত করতেন, সাথে সাথে আপনার বুকে টেনে নিতেন, আপন গদি মোবারকের মধ্যে নিজের পাশে এসে বসাতেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা খেদমত করেছি। রতনে রতন সিনে। শুধু তাই নয়, দরবারে বারিয়া শরীফের বার্ষিক মাহফিল হলে ওখানে আপনার প্রধান যিনি, একদম প্রধান উলামায়ে আহলে সুন্নতের মধ্যে সমস্ত মেহমানদের মধ্যে যিনি এই যে বড় পদে থাকতেন, তিনি হচ্ছেন ইমামে আহলে সুন্নত। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো রতনে রতন চিনেছে, রতনে রতন চিনেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের দরবারে বারিয়া শরীফের বাৎসরিক মাহফিলের মধ্যে ওট জবাই হয়। কি জবাই হয়? ওট জবাই হয়। ওই ওট জবাই হওয়ার পরে আমার মুর্শিদ কেবলা হজরত শাহ সুফি সৈয়দ আব্দুল বারিশ রহমতুল্লাহ আলাই খাদেমকে ডেকে বলে, ওই অমুক খাদেমে দিকে আসো, এই ওটের এই নলাগুলা, এই কলিজাগুলা, এই মাংসগুলা ওই দরবারে হাশেমি আলিয়ার মধ্যে আমার মেয়ে থাকে, আমার মেয়েকে দিয়ে আসো।
তাহলে কতটুকু মহাব্বত করেছেন। শুধু তাই নয়, দরবারে বারিয়া শরীফের যিনি বর্তমান সাজ্জাদানশীন গদিনশীন পীর সাহেব হুজুর কেবলাই আলম রাহনুমায়ে শরিয়ত ও তরিকত হাদিয়ে দ্বীন মিল্লাত হযরতুল হাজ আল্লামা শাহ সুফি সৈয়দ মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা বারি মাদ্দাজিল্লুহুল আলী, ওনাকে যখন সাজ্জাদানশীন ঘোষণা করা হচ্ছে 1994 সালে, ওই দিন ওই 1994 সালের ওই মাহফিলের স্টেজে আমার ইমামে আহলে সুন্নাত বসা ছিলেন। হুজুরের দস্তখত ছিল, হুজুরের কি ছিল, আপনার মত ছিল, ঐক্যমত ছিল। আমার বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন ইমামে আহলে সুন্নাতকে, ইমামে আহলে সুন্নাত বলেছেন জি, কবুল করেছেন। তাহলে আমি আপনাদেরকে সর্বশেষ একটি কথা বলবো যে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব থাকতেই পারে, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব থাকতেই পারে। বাবা আমাকে জন্ম দিয়েছে, আমরা 2 ভাই। আপনাকে জন্ম দিয়েছে, আপনারা 4 ভাই। ওনাকে জন্ম দিয়েছে, ওনারা 5 ভাই। তো যে বাবা জন্ম দিয়েছে, একই মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছি, একই রক্ত, সব কিছু এক, তারপরও মিলেমিশে খাইতে পারি না। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, দুনিয়াদারি, টাকা পয়সা, লেনদেন, জায়গা সম্পত্তি সমস্ত কিছু নিয়ে থাকবে, কিন্তু সেটার জন্য এমন কোনো কাজ, এমন কোনো কর্ম করা যাবে না যেই কাজ, যেই কর্মের কারণে ইমামে আহলে সুন্নাতের ইজ্জতের উপর আঘাত আসবে। জোরে বলুন না, জোরে বলুন না। যদি ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নিয়ে এমন কোনো কর্ম, এমন কোনো কাজ আমরা ইমামে আহলে সুন্নাতের ইজ্জতের উপর আঘাত আসে, খোদার কসম করে বলতেছি, হাসরের ময়দানের দিন ইমামে আহলে সুন্নাতের কাঠগড়ায় আপনাদেরকে দাঁড়াতে হবে। ইমামে আহলে সুন্নাতের কাঠগড়ায় আপনাদেরকে দাঁড়াতে হবে। আমরা এখানে এই মহান দরবারে এসেছি আল্লাহ পাবার জন্য, মাধ্যম হচ্ছে ইমামে আহলে সুন্নাত। আমরা এই মহান দরবারে এসেছি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাওয়ার জন্য, মাধ্যম ইমামে আহলে সুন্নাত। সেখানে কি দুনিয়াবি কোনো হিসাব করা যাবে? যাবে না। মুআজ্জাজ হাজিরিন, সর্বশেষ একটি কথা বলেই শেষ করে দিচ্ছি। ইমামে আহলে সুন্নাত কষ্ট করেছেন, কষ্ট করে টাকা উপার্জন করেছেন, বাজারে গিয়েছেন, একদম সুন্দর দেখে তরতাজা কলিজা কিনেছেন। কলিজাগুলো বাসায় এনে রান্না করার জন্য আপনার যে সমস্ত মায় মশলার দরকার, ওই মশলাগুলো কিনেছেন। কেনার পরে বিবিজানকে বলেছেন একদম মজা করে, খুব ভালো করে তুমি এই কলিজাগুলো রান্না করো। ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা হাশমি হুজুর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহির কষ্ট অর্জিত ওই ক্রয়কৃত কলিজা এত কষ্ট করে, এত সুন্দর করে মাই মশলা দিয়ে রান্না করার পরে যখন আমাদের সামনে দিল, আমরা বলি বাবা লবণ হয় নাই। কি বলি? লবণ হয় নাই। যদি আমি আনতাম, আপনি আনতেন, তখন বুঝতে পারতেন যে এনেছে সে কত কষ্ট করে এনেছে, যে দরবার সাজিয়েছে তিনি কত কষ্ট করে সাজিয়েছে। আজ আমরা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নিয়ে ওনার ইজ্জতের উপর আঘাত করতেছি। আল্লাহ আমাদেরকে এই ধরনের ফিতনা ফাসাদ থেকে ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা হাশমি হুজুর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহির ইজ্জতের উপর আঘাত আসে, এই ধরনের কাজকর্ম থেকে আমাদেরকে আল্লাহ পাক সবসময় ফানা দান করুক। সকলে বলুন আমিন। আজকের এই মাহফিলকে আল্লাহ পাক কবুল করুক, বলুন আমিন। আল্লামা কাজী আবুল বায়ান হাশমি মাদ্দাজিল্লুহুল আলী হুজুর কেবলা আলমের হায়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক অপরন্ত বরকত দান করুক। সকলে বলুন আমিন। আমি গুনাহগার 2-1টি কথা বলেছি, আমার মুর্শিদ কেবলার উসিলায় দয়া করে, মেহেরবানি করে ভুল ভ্রান্তি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, দোয়া করবেন আল্লাহ পাক যেন সারা জীবন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা মতে, আউলিয়া কেরাম বুজুর্গানে দিন, আমার দয়াল নবীর পথে মতে আদর্শের মধ্যে থাকতে পারি। আল্লাহ পাক সেই তৌফিক দান করুক। আমিন সুম্মা আমিন। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, অসংখ্য মুবারকবাদ মৌলানা আসলাউদ্দিন সাহেব মাদ্দাজিল্লুহুল আলীকে।